जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों 11th एंड 12th क्लास की इंग्लिश की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लेसन नंबर 7 यूज ऑफ द वर्ड्स एज नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस पार्ट 2 तो ये 5 शब्द जोड़े ने उन्होंने स्टडी करांगे डील टच प्रॉमिस रेन एंड पॉज सो तुसी सारे नोटबुक और पेन ले लो तो इन्हों के जो मैं उदाहरण एग्जाम्पल्स सेंटेंसिस के तुहाडे लई तैयार किए हैं वो सारे अपनी नोटबुक उतार लो इन्हों सेंटेंसिस उच्ची उच्ची पढ़ो कंठ करो तो इन्हों तो सेध लैके इन्हों तो आइडियाज़ लैके तुसी भी अपने तौर पर नवे सेंटेंस बनाने का यतन करो। सो आओ शुरू करिए। पहला है डील। सो पहले नाउन के तौर पर देखिए डील मतलब कि सौदा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यदा मतलब डील मैंने सौदा कॉन्ट्रैक्ट ते या फिर समझौता। ठीक है। सो देखिए ही मैनेज्ड टू क्लिंच दी डील मैंने कोई सौदा, क्लिंच मैंने उन्होंने फड़ लिया, दा ला लिया, मैनेज मैंने सफल रहा। ही मैनेज टू क्लिंच दी डील अर्थात कोई बिजनेस की व्यापार की गलबात चल रही सी तो उन्हें सौदा मतलब कि जो वो अपने हिसाब से होना चाहिए सी क्लिंच का डील होंगे मतलब कि उन्हें वो दा ला लिया, उन्हें वो सौदा फड़ लिया। ठीक है। फिर आफ्टर निगोशिएशंस का मतलब होंदा है गलबात विचार वटांदरा तो विचार विमर्श जोड़ा होंदा है भी कोई जिले कोई बहस हो रही है कोई चर्चा हो रही है उत्ते किसी नतीजे ते पुजना है। सो आफ्टर निगोशिएशंस अर्थात गलबात तो मगरों ही गॉट द डील ही वांटेड उन्हें वो सौदा वो समझौता वो ठेका या चलो कह लो कि वो जड़ी कॉन्ट्रैक्ट सी वो बारगेन जड़ा सी वो प्राप्त कर लिया जो वो चाहता सी जो लोचदा सी अर्थात गल्लां बातां होईयां ते उहदे विच उहने वो सौदा जड़ा है उन्होंने प्राप्त हो गया जिहदी वो चाह उहदे मन विच सी। फिर आ गया इत्थे दी डील इज़ एंडिंग अर्थात इत्थे डील मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी दे नाल या दो पार्टनर विच कोई सौदा है कोई समझौता है। दी डील इज़ एंडिंग ऑन दी 13th ऑफ नैक्सट मंथ अर्थात जिहड़ा सौदा होया सी जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट होया सी वो अगले महीने की 13 तरीक नूं खत्म हो रहा है मुक रहा है। हुण सौदा कॉन्ट्रैक्ट नवे सिरों तैयार किया जाएगा या तैयार नहीं किया जाएगा वो वखरी गल है पर सौदा जिहड़ा होया सी 2 साल पहले 3 साल पहले जदों मर्जी वो 13 तरीक अगले महीने की नूं मुक रहा है। सो ऐ सीगे नाउन। हुण देखिए वर्ब। ठीक है। ही नोज हाउ टू डील विद हिज प्रॉब्लम्स टू डील विद आम तौर पर डील विद जड़ा फ्रेज यूज किया जाता है टू डील विद का मतलब होंगे निपटना नजिठना। सो ही नोज हाउ टू डील विद हिज प्रॉब्लम्स अर्थात उन्होंने अपनी समस्यावां दे नाल नजिठना आउंदा है। उन्होंने पता है कि अपनी समस्या के नाल किवें निपटारा करना है किवें उन्होंने सिरे चाड़ना है। सो असीं उन्हें कहने टू डील विद। ठीक है। फिर आ गया दी गोदी मीडिया। अजकल बच्चों है गोदी मीडिया बड़ा मशहूर हो गया जदों दी अपनी नवी सरकार आई है BJP की तो बहुत सारे चैनल जोड़े ने कॉरपोरेट के अडानी अंबानिया के अंडर है ने उन्होंने मशहूरियां देंगे ने तो रामदेव की भी बड़े सारे मशहूरियां आंदियां ने तो सारे उनकी बोली बोलते हैं। मीडिया का काम होंदा है वो डेमोक्रेसी का चौथा थंब होंदा है जो लोगों के मुद्दों पर गल करता है पर यह मीडिया लोगों के मुद्दों की गल नहीं करता लोगों की सरकार की चमचागिरी करता है अर्थात सरकार की गोद में कुछड़ जाके बैठा इस करके दा नाम पै गया गोदी मीडिया। सो गोदी मीडिया ने की किया क्योंकि जो मीडिया है यदा मकसद होंदा है कि जो साडा लोकतंत्र है जो असीं कहने अपना डेमोक्रेसी है उन्होंने पक्के पैरी करना उन्होंने मजबूत रखना। पर यह काम उल्टा हो गया जिदा उल्टी वाड़ खेत को खाई जिहड़ी वाड़ है वही खेत को खाई जा रही है। सो कहने दी गोदी मीडिया हैज़ डेल्ट डील डेल्ट 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 का मतलब है डिलीवर करना मारना पहुँचाना देना कि अ हैवी ब्लो हैवी मैंने भारी ब्लो मैंने सट हैज़ डेल्ट अ हैवी ब्लो टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात जिहड़ा गोदी मीडिया है उन्हें डेमोक्रेसी की आत्मा नूं डेमोक्रेसी की स्पिरिट नूं एक भारी सट मारी है अर्थात डेमोक्रेसी का बहुत नुकसान किया है। TV चैनलों ने तो कुछ अखबारां ने जड़ियाँ सरकार के इश्तिहार लैन के लालच के उन्हों की बोली बोलदियां ने
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡੀਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। This book deals with engineering, this book deals with mathematics, this book deals with geography, this book deals with Sikh history, this book deals with history of civilizations। मतलब कोई भी विषय ले लो तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ this book deals with। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਟੱਚ। ਟੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾਊਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਪਰਸ਼, ਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਛੂਣਾ ਜਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਦਿਸ ਕਲੋਥ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਕੀ ਟੱਚ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਹ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਸ ਕਲੋਥ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਕੀ, ਸਿਲਕੀ ਮੈਨੇ ਸਿਲਕ ਵਰਗਾ, ਸਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਊਨ ਤੇ ਸਿਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਸਿਲਕੀ ਟੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਛੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ, ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਸਿਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ। ਦੀ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ ਰਿਮੇਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ ਰਿਮੇਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ ਮੈਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਵਸ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ, ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਵਸ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ। ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੀਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਛੂ ਟੂ ਦੀ ਸੋਲਸ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਵਸ ਅ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ। ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਮੈਨੇ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਹ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਟੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਟੱਚ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਟੱਚ, ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ,
ਨਾ ਕੋਈ WhatsApp, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਟੱਚ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਟੱਚ, ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੰਠ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਡੂ ਨਾਟ ਟੱਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟਿਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰਾਈਵ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਲਟੀ ਫਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਥਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਵੇ ਡੂ ਨਾਟ ਟੱਚ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਓ ਨਾ, ਟਿਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਰਾਈਵ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਐਟ ਆਲ, ਐਲਕੋਹਲ ਮਨੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਐਟ ਆਲ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਐਟ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ, ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਚ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਜ਼ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਟੱਚਡ ਹਿਮ ਡੀਪਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਪੇਨ ਔਰ ਸਫਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਚ, ਅਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗ ਟੱਚਡ ਹਿਮ ਡੀਪਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੱਚਿੰਗ ਸਟੋਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦਾ, ਜੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਹਿਦ, ਵਾਅਦਾ, ਬਚਨ, ਤੇ ਜੇ ਵਰਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਚਨ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਲੀਡਰਸ ਮੇਕ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ। ਲੀਡਰਸ ਮੇਕ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸੈਲਡਮ, ਸੈਲਡਮ ਮਨੇ ਕਦੇ ਕਤਾਈ, ਕੀਪ ਦੈਮ, ਕੀਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਰੁਕੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੇਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਿਫੋਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ। ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਲ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਫੁਲਫਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਵਰਬ, ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬਟ ਡਿਡ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਬ ਆ ਗਈ, ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਅਗੇਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਅੱਗੇ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਅਗੇਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 40% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ੇਮਲੈਸਲੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ੇਮਲੈਸਲੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਸ, ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਰੇਨ। ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਂਹ। ਤੇ ਵਰਬ ਦੇ ਆ ਜਾਏ ਵਰਬ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗੀ ਕਿਰਿਆ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ। ਦੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਤੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਰੇਨ, ਕਾਦੀ, ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀ, ਕਦੋਂ, ਫॉर ਟੁਮਾਰੋ, ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਵੀ ਰੇਨਸ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹੈਵ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦੀ ਵੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਡਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਇਨ ਦੀ ਰੇਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਚ ਅ ਕੋਲਡ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਇਨ ਦੀ ਰੇਨ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਲੈਸਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਚ ਅ ਕੋਲਡ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੀ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਓਵਰਕਾਸਟ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਥਾਤ ਦੀ ਸਕਾਈ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਕਾਸਟ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਨ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੇਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੂ ਰੇਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਈ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਅ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਵੀਕ ਮੈਨੇ ਹਫਤਾ, ਆਫਟਰ ਮੈਨੇ ਮਗਰੋਂ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ। ਹੌਟ ਮੈਨੇ ਗਰਮ, ਹਿਊਮਿਡ ਮੈਨੇ ਹੁਮਸ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਲਾ ਆਫਟਰ ਅ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਵੀਕ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰੇਨਿੰਗ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ, ਟੂ ਰੇਨ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੜੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਫਟਰ ਅ ਹੌਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਵੀਕ, ਅਰਥਾਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਹਫਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ। ਸੋ ਟੂ ਰੇਨ ਕੈਟਸ ਐਂਡ ਡੌਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ ਪੌਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਰੋਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਰੁਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੌਜ਼। ਅਰਥਾਤ ਆਫਟਰ ਅ ਬਰੀਫ ਪੌਜ਼, ਸੰਖੇਪ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ, ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਸਟਾਪ ਮਗਰੋਂ। ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ ਮੈਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਜੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਆਫਟਰ ਅ ਬਰੀਫ ਪੌਜ਼, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੌਜ਼, ਉਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਡ ਪੌਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੌਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਡ ਪੌਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ। ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿਡ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਈਏ, ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਟੁਕ ਅ ਲੌਂਗ ਪੌਜ਼, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਫਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸਪੀਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੀਏ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪੌਜ਼ ਹੇਅਰ, ਲੈਟ ਅਸ ਪੌਜ਼ ਹੇਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ।
ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ ਐਂਡ ਐਂਜੋਏ ਦੀ ਸੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 4-5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਅਸ ਪੌਜ਼ ਹੇਅਰ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ ਐਂਡ ਐਂਜੋਏ ਦੀ ਸੀਨਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦਾ ਰਿਮੋਟ, ਉਹਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਕਿਆ ਐਂਡ ਪੌਜ਼ਡ ਦੀ ਮੂਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪੌਜ਼ਡ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੌਜ਼ਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਅਰਥਾਤ ਸਟਾਪਡ ਦੀ ਮੂਵੀ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੜੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਪੌਜ਼ਡ ਬਰੀਫਲੀ, ਬਰੀਫਲੀ মানে ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਉਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਵੋ, ਸੇਧ ਲਵੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।